بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت ابن ابن عساکر رحمۃ اللہ اپنی کتاب تاریخ دمشق بن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1960 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا، ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے، طوفان سے قبل حضرت نوح کی کوئی اولاد ہی نہ تھی، جبکہ دوسری روایت یہ ہے جو کہ کافی مستند ہے، طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے، طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، سام، حام، یافسف اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی، تیسرے بیٹے حضرت یاسف کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان ہی میں غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قداس سے روایت ہے، تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہے۔ چنانچہ یہ 80 افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف بھی ہجرت کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یاسف کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں۔ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں، سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے آنے کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ سبحان اللہ۔ آئیں دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفقہ علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام علیان، قحطان، اسور، عاد، قطبہ، ارفکسد، نوح، کیل، یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام عوس، جتر، حول اور حس تھے۔
जित्र के बेटे का नाम समूद था, यही हजरत सालिह अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। और आप कौम आद के पैगंबर थे, उसके 2 बेटे थे। इनमें से एक का नाम आद और दूसरे का नाम अबील था। आद ही से कौम आद वजूद में आई। अबील के बेटे यसरिब ने एक बस्ती आबाद की थी जो उसके नाम की मुनासबत से यसरिब मशहूर हुई। लेकिन जब नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से यसरिब हिजरत की तो उसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। साम के बेटों में से आराम के अलावा रफकस्त की औलाद का तज़किरा तवारीख़ में मौजूद है। इनके 2 बेटे शालिह और कैमरूस थे। कैमरूस फारिस का जद्दे अमजद बना। कैमरूस के 6 बेटे अपने अपने इलाकों और इनकी नस्लों के मुअर्रिख़ से आला कहलाए। इनमें से सयामत के बेटे हुशिम को फारिस के बादशाहों का जद्दे अमजद कहा जाता है। इसी तरह अरफकसिद का जो दूसरा बादशाह था शालिह, इसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम आबिर था। तारीखदानों ने इन्हीं आबिर को हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जित्र के बेटे समूद जो हजरत सालिह अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जित्र के बेटे समूद जो हजरत सालिह अलैहिस्सलाम थे, इनके 2 बेटे थे। एक का नाम फलिज था और दूसरे का नाम यकतान था। फलिज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद्दा अमजद है, जबकि यकतान के 12 बेटे थे और वो सारे अरब में आबाद हुए और उन्हीं की औलाद अरब ममालिक में फैली। ये थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पहले बेटे साम की औलाद। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाम की औलाद की तफसील आपको बताते हैं। हजरत हाम के 10 बेटे थे। इनके नाम अकूश, हब्श, नाम, बोया, फूद, अफरंज, सिंध, कुनआन, हर्मज, मिस्र और हिंद थे। इनमें सिंध की औलाद ने सिंध, कुनआन की औलाद ने कुनआन यानी शाम, मिस्र की औलाद ने मिस्र, हब्श की औलाद ने हब्शा और हिंद की औलाद ने हिंद को आबाद किया। इसी तरह से मिस्र को मिस्रियों का जद्दे अमजद कहा जाता है। इसके बेटों के नाम बूदी, अनासी, लयामी, नफूसी, पत्रूसी, कसलुजिया, कस्तूरी बयान किए गए हैं। हाम का एक बेटा हिंद, जिसको हिंदुस्तान का जद्दे अमजद कहा जाता है। इसके 4 बेटे थे जिनके नाम यूरोप, दुक्कन, नहरवाल और बंग थे। बंग बंगालियों का और यूरोप मशरकी हिंदुस्तान की दूसरी कौमों का जद्दा अमजद था। लेकिन दुक्कन और उसके 3 बेटे दुक्कन की मुख्तलिफ कौमों के मुआरदे से आला कहलाए। अब बात करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासिफ की। हजरत यासिफ अलैहिस्सलाम के 10 बेटे थे जिनके नाम बिल तरतीब अदीस, तुर्क, हम्बर, चीन, मादी, माजूज, यदान, तूबल, मुस्क और तिरास है। यानी चीनी अवाम हजरत यासिफ के बेटे चीन की औलाद है। तुर्क की औलाद ने तुर्किस्तान की रियासतें आबाद की। मसलक और तोबल ने रूस को आबाद किया। अभी भी रूस में ये 2 शहर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, देखिए मेरे अल्लाह की शान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तिदा की और फिर तूफान नूह में एक दफा इंसानों को खत्म किया और किसी तरह फिर दोबारा तूफान नूह के बाद करोड़ों इंसानों को पैदा कर दिया है। बेशक जमीन और आसमां बल्कि इस पूरी कायनात का अल्लाह ही खालिक व मालिक है। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है, एक ही जद्दा अमजद होने के बावजूद हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत और भाईचारा अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबके हाल पर रहम फरमाए और हमको अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने की तौफीक दे। हमारे अमाल, नमाज, रोजा, कुरान को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर करे। अल्लाह पाक हमें क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत हमारे हक में कबूल करे। रोज़े कौसर का पानी पीना हम सबको नसीब हो। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔